Good morning, all of you. I welcome all of you to the lecture Python programming. In today's lecture, we are going to discuss about slicing concatenation. Little bit we know about the concatenation as well as slicing. Is this presentation visible to you? Yes, sir. Is it okay? So we have one array x. In that array we have stored variable values that are 1 2 3. How we can say this is array? The values which are written in this rectangle bracket, so we can say this is the array and the name is given. This is the function. Which function is available? This function is available in NumPy library. From there we are importing this method for creating the array. So 1 2 3 element are stored in x. Then second array we have created 3 2 1, and by using concatenation method, np.concatenation x and y, then first this value will be appear and then second values are there. So you know that practically also we have saw this in previous lecture. I think x y z, there we have created array vertical. Yeah, you can see here concatenation x y, and in z we are storing x and y. Then x 1 2 3 values are stored here. Is it understood? Concatenation. We can add unlimited number of element. Also suppose n as np dot array. In this again we are adding the element 11 3 4. So these element also we can add into the z. So instead of this 1 2 3 3 2 1 11 3 4, so we have created one single array. Z is a single array of combination x y and n. Yes, are you getting? Yes, sir. Okay, then you can also concatenate more than two array once. You see, suppose we have z and we have added in that first 1 2 3, this is x, this is y, 3 2 1, and this one z we have added here. np.concatenation can also be used for two-dimensional array. We can also concatenate two-dimensional array. Now we have a grid variable. In that we have stored 1 2 3 and second dimension 4 5 6. We can concatenate this grid, then two array will be concatenated. So you can see this variable name. We have already created somewhere grid. Yes, grid is here.
Okay, again we will create, no problem. Again we are going to create another variable, that is grid. Grid equal to np dot array. What is this array? Array is the method which is in the numpy, and here we are going to add one variable, one dimension of array. Suppose 12, 11, 13. Another second dimension we are adding 15, 17, 16. So element must be in tuple this is a two-dimensional array, so here another dimension we have to give. Now by adding grid we can view this element. You see there are two brackets. First is of first array and second one is second dimension. So once we concatenate this, one bracket will be removed from here. So we are writing grid1 equal to np dot concatenate grid. Comma grid. Now you see grid1, just take it out from here and take it on your code, so it will easy to you. For now we are executing grid1. You see two times we have written, so first one and second one we have concatenated two arrays there. So similarly we can concatenate two array at once. We can concatenate two array at once. Suppose we want to one array concatenate three times, then we can also write here grid comma grid Now three times we have concatenated this in a single dimension. You can see all these are the. Hope you understood this. Concatenation along with second axis, zero indexes. We can also concatenate by selecting the axis. Now these are the element
on the this is one direction, this is second direction. Now on which direction the element should be concatenated, that axis value we can provide here by providing 1. So suppose we have a grid grid 1 and comma grid 1. So concatenating on axis 1, in grid we know 1 2 3 values are there and 4 5 6 are there. Okay, so after concatenation 1 2 3 and 1 2 3, 2 times we have concatenated on axis 1. So in a single bracket these two elements came. Again the remaining are reach into another. So similar type of practicals we can find here. Now you see this is in one array, this is in another array. So if we provide here concatenation axis, then you see grid 1 comma axis 1. Comma axis equal to 1. You see now 12 11 13 and 12 11 13 are came in a single axis. Again these and repeated we have created here repeated. So 2 times we have written here, we are concatenating grid 1 and comma grid 1. So on axis 1 these elements are concatenating. Now for working with array of mixed dimension, it can be clear to use of NP V stack, means vertical stack, and horizontal stack. This is also we have find in a previous lecture. Vertical stack and horizontal stack, these are also methods available in a NumPy. So we can use X and the grid. These are the two variables, but their dimensions are different. So by using vertical stack we can add the element vertically. First this is X and this is grid. In grid there are 2 dimensions and in X there is only 1 dimension. So we can concatenate these two in a single axis. So you see here X is 1, X contain with 1 2 3 and grid contain with some more values. So similarly, suppose we have here there are, you see, now we want to concatenate vertically. You see in V1 there are 13 2 3 1 3 4 values, and now in Z, is there Z? No. So let's see here
in grid 1 we are going to add not in grid 1, in grid we have grid, and grid contain 12, 11, 13, 15, 17, 16. We are adding grid with v1. So just do here comment. Okay, have created here v1 array. In this v1 array you find these elements are there. Now concatenate v1 with grid. Vertical concatenation is not there because so we are trying h stack is required there for horizontal concatenation, and vertical concatenation we can use v stack. Why this error is there? Because you see here in grid 1, 11 and 13 there are 13 columns. In that columns we can add the values below of this column. So we need the row. There are how much rows are here? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 rows are there. If you want to add a vertical element in this row, then we need the 3 columns values. So we are creating another array here. The name of it is n1 equal to np dot array. In this we are putting 20, 21 and 22. Now this we can add here in this grid 1. In this grid 1 we can add vertically by using concatenations, that is n2 equal to v. We are adding vertically, so v stack. V stack in bracket grid 1 comma n1. Okay, now you see np is required to v stack. What's problem is there? Oh, something we forgot. In 10, okay, n2 grade comma n. Okay, you see warning is there. All the inputs array must have same number of dimension, but the array of index 0 has 2 dimension and array of index 1 has 1 dimensions. Therefore this is mismatch. Again you see here
in grid we will add this in grid and see. Yes, we have one grid. In that grid these two values are there, 12 and 15. 12 and 15. In this we have added vertically and find the output n2. At last we have added this one, vertically we have added. You see 20, 21, 22, 12, 11, 13. First we had 2 rows in grid, and now we are adding the another 20, 21 and 22 in this. So vertically we are adding by using the V stack. Now similar, suppose we want to add the horizontally in same array. So what we have to do here, so n3 we are doing np as np.h stack, horizontal stack, then in grid, grid, in grid we are going to add horizontally. Then you see the dimension of this are 0 and 1. 2 dimensions are there. So we want to add here vertically. So again 2-dimensional array we need. So here we are going to create another variable. It is n3. Here I am writing n4. n3 equal to np dot array. Now 2-dimensional arrays we want to create, therefore again one bracket I am taking, 11, and in another dimension element number is there. For better understanding we take 50, and in another direction 51. Okay, so in this array there is error. So in n3 we are adding 53, comma 54. This element we have added. Closing bracket बाकी है. Yeah, one closing bracket we forgotten. Now you can find what is in n3. So print, or for some time we will cut this n3. What is in n3? You see 50, these elements are there. Now we will add these
add this grid. In grid we can also find what is in grid. In grid these elements are there. Now we are adding here 50, 53 and 51, 52. So need to write here n4 equal to v h stack in bracket grid comma n4 n3. What I forgotten here, np. Okay, now see n4. You see we have added 50 and 53 in first array and 51 and 52 in second array of grid. Yes, is it understood now? Horizontal and vertical concatenation. Yes. Hope you understood this one. So vertical and horizontal we can add. Now splitting. Horizontal stack the array y and grid v is added there. So you understood this one. Now splitting, as I said to you, splitting we can create the number of parts in the single array by using splitting method, which is in the numpy array. By using split method we can split it. Now here from 0 to 3, so 1, 2, 3 elements we have collected in one array, and from 3 to 5 means 99 and 99s we have collected in another, and remaining part is we have splitted in remaining. So x, y, z is there, and you can see we split it by using the name of array x and comma 5 by 3 by 5. So let us see here. After printing x, y, z we will get 1, 2, 3 in one bracket, and 99, 99 in second bracket, and 3, 2, 1 in another array. 3 array we have split a single array in a 3 array. Notice that n split point lead to n plus 1 array. So suppose we have one array and there are these values. (41). Now need to split these. So n5, in n5 I am splitting np dot split. What we want to split? V. We want to split v1. How many parts we want to create there? In first array we will split. In first array we will split 2 elements. First 2 element. Okay. In second array how many elements we want to split? In first array, so here n1 5. Okay, I am writing a1. Okay, in a1
two element will be there, 23 and 2. 23 and 2. If we not write here comma, just want to make the A1 and A2 array, then just provide here only one value and see the output by printing print A1 and A2. You see, two elements we have collected in one array and remaining all are in a same array in A2. Yes. Now suppose instead of these two we want 3 elements, then here we will add 3, then find 3 elements are there and remaining are in a A2. In A1 we want suppose 4 element, then 4 element will be there and remaining will be in A2. Yes, is it understood? Now I want to create here in first A1 2 element and in A2 also I want to add the two element is there, index value I want to give here. Now the n plus 1, this is the n, 2 is the n, now this one is n plus 1 values I want to give here, so that is I can give 3, more than 3 values I have to give here, more than this value. This is n plus 1 means 3 or more than 3 values I can give here, or I can give here 4 also. Now what will be there? In A1 2 elements will be there and in A2 remaining 2 elements will be there, means 3 and 1 will be in A2 and remaining will be. Now execute this one. One dimension I want to give here for remaining element, A3 is given. Now see 23 and 2 elements in A and in A2 3 and 1 and remaining 13 and 41 will be in A3, so need to print that A3. Yes, you see here. Now I want A1 A2 A3 A4 and here we will create 3 elements. One element will be in A3 in A2 and in A3 we will put, in A3 I want to put, now you see here in A1, what is in A1? 23 and 2. What is in A2? What is in A2? 3 is there, only 3. Now I want in A3 1, only 1, so just give here 4. Okay, and in A4 13 and 41 will be there. Now see 3 1 A4 we have not printed, so A4 I am printing here. Now look at here, only one element we have kept in A2 and only one element, that is 1, we have kept in A3. Now again we want to only one
element we want to put into A4. A4 मध्ये आपल्याला फक्त 13 एलिमेंट जो आहे तो 13च ठेवायचा आहे. तर आपण काय करणार, इथं आणखी एक A5 व्हेरिएबल तयार करणार अँड गिव कॉमा हियर. ओनली वन एलिमेंट आय वांट टू पुट, that is 13. What is the position of 13 is 5, so give here 5 and print here A5 also. Now see, only one element, that is 13, we have kept in a A4, A1, A2, A3, A4. And remaining element should be print. So 41 is there. So how many split we can create here in one array? Yes, Dhananjay. This one array, how many parts we can make in this V1? V1 में आप कितने पार्ट्स बना सकते हैं? धनंजय. Yes, धनंजय, am I audible? हाँ सर. यस. हाँ, तो अब ये अपने पास V1 एक एरे है. इस V1 एरे में आप कितने पार्ट्स बना सकते हैं स्प्लिट यूज करके? कितने? जितने एलिमेंट इसमें है उतने. अभी यहाँ पे कितने पार्ट्स बनाए हैं आपने? 5 पार्ट्स बनाए. अब एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 6 है. तो पहले इसमें 2 एलिमेंट है, A1 में 2 एलिमेंट है. फिर अब इसमें और एक पार्ट बनाना है आपको, 6 पार्ट बनाना है. तो अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो अब. यहाँ पे A6 ये वेरिएबल का नाम है. और यहाँ पे क्या लिखूँ? ये 2 के जगह पे क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा. ठीक है, अब 1 कर दिया. 1 A1 में 1 एलिमेंट, A2 में 2 एलिमेंट, A3 में तीसरा एलिमेंट, A4 में 5वां एलिमेंट, A5 में 6 नंबर. तो सर और लास्ट 0 पासून चालू केलं नाही का सर? 0 इंडेक्स पासून. 0 इंडेक्स नाही, आपल्याला एलिमेंट ठेवायचा आहे ना. एलिमेंट व्हॅल्यू, इंडेक्स व्हॅल्यू नाही देत आहे आपण, एलिमेंटची व्हॅल्यू देतोय. मग हे 1 2 3 4 5 सर इंडेक्स व्हॅल्यू झाली ना ती? नाही, एलिमेंटची व्हॅल्यू आहे. झिरो पासून काउंटिंग स्टार्ट होत नाही, तर 1 पासून काउंटिंग स्टार्ट होते. पण ॲरे तर सर 0 पासून चालू होतो ना कधी पण. आता आपल्याला पहिल्या ॲरेमध्ये ॲरे 1 मध्ये एक एलिमेंट ठेवायचा आहे. ठीक आहे, तर 1 A1 मध्ये आपण 1 ठेवणार आहेत, A2 मध्ये 2, A3 मध्ये 3, A4 मध्ये हे जे, आणि राहिलेला जो एलिमेंट आहे A6. तर जे राहिलेले एलिमेंट असतील त्याला आपल्याला व्हॅल्यूची साईज द्यायची गरज नाही. जस्ट गिव हिअर A6. Okay, we have created here 6 part, 23, 2, 3, 1, 13, 41. So we can split the array like this. Is it understood?
Yes. Okay. So n plus 1 is needed there. n plus 1 is needed there. जी व्हॅल्यू आपण इथं पास करणार आहोत, इथं जी व्हॅल्यू आपण पास करणार आहोत तर ती n प्लस 1 व्हॅल्यू असणार आहे. n प्लस 1 व्हॅल्यू. आता इथं आपल्याकडे n काय आहे, 0 आहे. 0 प्लस 1 तर 1 येणार त्याचा ॲन्सर. म्हणून 1 पासून आपली जी व्हॅल्यू आहे ती काउंटिंगला स्टार्ट होणार आहे. ठीक आहे. आता या पोझिशनला आपल्याला दुसरी व्हॅल्यू ठेवायची आहे. म्हणून इथं आता n काय झालेला आहे आपला, 1 झालेला आहे. म्हणून 1 प्लस n प्लस 1 तर 2 होणार. तर सेकंड व्हॅल्यू या ठिकाणी येणार आहे. जे आपल्याला स्प्लिट करत असताना जो एलिमेंट आहे त्याच्या पुढची व्हॅल्यू जी आहे ती ॲड करायची आहे, म्हणजे n प्लस 1. ॲरे इंडेक्स जो आहे 0 पासून स्टार्ट होतोय ना, ठीक आहे, 0 पासून स्टार्ट होत आहे, पण मग त्याच्यामध्ये आपल्याला एक व्हॅल्यू ॲड करायची आहे. 0 मध्ये एक ॲड करायची आहे, तो फॉर्म्युला आहे. नोटिस दॅट n स्प्लिट पॉईंट लीड टू बी n प्लस 1 सब ॲरे. n प्लस 1 मध्ये आपल्याला त्याला स्प्लिट करता येते. ठीक आहे. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वन. सर, हां, what about middle number? मिडल मिडल नंबर भेटेल का नाही, म्हणजे हो, आपल्याला मिडल set करता येईल? हो, करता येते ना. कसं सर? हां, या आता हा एक आपल्याकडे ॲरे आहे. ठीक आहे. तर मी जातो इथे. हा एक आपल्याकडे V1 ॲरे आहे. तर या V1 ॲरेमधून तुम्हाला कोणता एलिमेंट पाहिजे ते सांगा मला. कोणता घ्यायचा आहे, स्प्लिट करायचा? 1 घ्या सर. 1. हां, तर याची पोझिशन किती आहे? 1 2 3 4 4 आहे. ठीक आहे. तर आता आपण हे जे इथे स्प्लिट केलेलं आहे हे असंच स्प्लिट करणार, पण आपल्याला फक्त एक एलिमेंट जो आहे हा 4 पोझिशनचा जो एलिमेंट आहे तो आपल्याला एका सेपरेट ॲरेमध्ये घ्यायचा आहे. तर त्या ॲरेला आपण नाव देऊ, एक काहीतरी आपण नाव देऊ आणि त्याला स्प्लिट करू. ठीक आहे. न्यू कोड करतोय मी इथं. नाव A11 कॉमा A22 कॉमा, बस झालं आपल्याला. A11 आणि A22 आणि A33. ठीक आहे. तर हे 3 ॲरे आपण इथं बनवणार आहोत. इक्वल टू np डॉट स्प्लिट, np डॉट स्प्लिट. आपण स्प्लिट कशाला करणार आहोत? V1ला. हा जो V1 ॲरे आहे हा, त्याला आपण स्प्लिट करतोय. ओके, कॉमा. सो अरे यार, हे काय तर. हां, तर फर्स्ट ॲरेमध्ये आपण ठेवणार आहोत 3 एलिमेंट. ओके, 3 आपण दिलाय. आता त्याच्यानंतर आपण 4th आणि राहिलेले जे आहेत त्याला कॉमा द्यायची गरज नाही. 4 इथं ॲड करायचं आहे. झालं. आता आपल्याला प्रिंट करायचं आहे. प्रिंट A22. A22 मध्ये आपण 1 जो आहे तो घेतलेला आहे इथे. तर बघा, आउटपुट हे 1 एलिमेंट आलं आहे. A22 मध्ये काय आहे? 1 एलिमेंट आहे. आपल्याकडे A22 नावाचं एक व्हेरिएबल आहे. त्यामध्ये काय आहे? त्यामध्ये एक एलिमेंट आहे. आलंय? मग आता सर A11 आणि A33 मध्ये काय आहे? A11 आणि A33 मध्ये हे एलिमेंट आहेत. 23, 2 आणि 3 A1 मध्ये आहे आणि 4 मध्ये राहिलेले आहेत. A नंतरचे जे 2 एलिमेंट आहेत ते 4 मध्ये आहेत. त्याला आपण प्रिंट करू शकतो. आपण प्रिंट करणार, व्हेरिएबल नेम आपण इथं देणार A11
तर आपल्याला ते दिसतील एलिमेंट काय आहेत ते. त्याच्यानंतर आपण A33ला प्रिंट करणार. प्रिंट A33. हां, आता दिसणार तुम्हाला ते एलिमेंट. हे बघा, A11 मध्ये काय आहे 1, A22 मध्ये काय आहे 1, A11 मध्ये हे जे त्याच्या अगोदरचे जे एलिमेंट आहेत ते एलिमेंट, आणि राहिलेले जे आहेत, राहिलेले काय आहे 13 आणि 41, तर ते A33 मध्ये येणार. 13 आणि 41. तर आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ आपण फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. ओके, आपल्याकडे एक ॲरे आपण क्रिएट करणार आहोत. एक ॲरे क्रिएट करायचा आहे आपल्याला. त्याचं नाव देणार आपण स्टूड और स्टुडंट. स्टूड देऊ शॉर्टकट. स्टूड इक्वल टू NP डॉट ॲरे. ठीक आहे. आता या ॲरेमध्ये आपण एलिमेंट ठेवायचे आहेत. कोण कोण प्रेझेंट आहे आता? आता प्रेझेंट कोण कोण आहे सध्या? अक्षय आणि मी. ओके, तर आपण कोटेशनमध्ये देऊ, स्ट्रिंग ठेवू आपण. ठीक आहे. धनंजय धनंजय नलावडे अक्षय. आणि अक्षय. अक्षय. आणखी कोण आहे प्रेझेंट? गरिमा. गरिमा आहे का? नाही आहे सर ते. ठीक आहे, तरी पण आपण तिचं नाव घेऊ. आली होती वाटते ती पहिली. गरिमा. आता एक ॲरे आहे आपल्याकडे. त्या ॲरेमध्ये आपण 4 नावं घेतलेली आहेत स्टुडंटमध्ये. तर तो ॲरे जर आपल्याला जर का प्रिंट करायचा असला तर आपण डायरेक्टली इथे हे काय व्हेरिएबलचं नाव आहे. ओके, तर त्या ॲरेमध्ये काय एलिमेंट आहेत ते आपल्याला दिसतील. ठीक आहे. तर हे एवढे एलिमेंट आहेत आणि त्याचा डेटा टाईप जो आहे तो अनरिझर्व्ड डेटा टाईप आहे. तर ते सध्या तुम्ही लक्षात घेऊ नका. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की आपल्याकडे जे एलिमेंट आहेत ॲरेमध्ये ते 4 एलिमेंट आहेत. 4 एलिमेंट आहेत. तर आपल्याला या ॲरेमध्ये आता सेपरेट ॲरे तयार करायचे. सेपरेट ॲरे रोल नंबर वाईज आपल्याला समजा करायचे. ठीक आहे. तर धनंजय नलावडेचा दोघांचा रोल नंबर एकच आहे, म्हणून आपण त्याला व्हेरिएबल नाव देणार आहोत. समजा रोल नंबर किती आहे धनंजयचा? 13. हां, 13. R13 1. त्याच्यानंतर अक्षयचा रोल नंबर किती आहे? 1 सर. हां, R1 केला आहे.
आणि गरिमाचं किती आहे? 5 करा सर. आर करतो फक्त, ठीक आहे. आपल्याला रोल नंबर माहीत नाही म्हणून तिचं समजा आर मध्ये आपण त्याला स्टोअर करायचं. तर आता आपण हे व्हेरिएबल 3 व्हेरिएबल तयार केलेले आहेत, ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, त्याला या व्हेरिएबलमध्ये हे वरचे नाव ठेवायचे आहेत. कोणाचा रोल नंबर 13 आहे त्याचं नाव आपल्याला त्याच्यामध्ये द्यायचं आहे. पण आता याच्याकडे नाव 2 आहेत, np डॉट ॲरे np डॉट स्प्लिट करायचं आपल्याला हे, त्याच्यामुळे स्प्लिट देणार. ओके, कशाला स्प्लिट करायचं आहे? त्या व्हेरिएबलचं नाव स्टुडंटला स्प्लिट करायचं आहे म्हणून आपण स्टुडंटचं नाव त्याच्यामध्ये ॲड करतोय. हां, स्प्लिट. हां, आता आपल्याला रोल नंबर 13 मध्ये का होत आहे असं? आपण ऑनलाईन वर्क करत असल्यामुळे ते हेल्प येत राहते. हे आपण ब्लँक ठेवलं ना, त्याच्यामुळे काय व्हॅल्यू द्यायची त्याच्याबद्दल हेल्प येते. n डायमेन्शनल ॲरे. ओके. हां, सांगा आता आपल्याला R13 मध्ये काय ठेवायचं आहे? धनंजय नलावडे स्टोअर करायचे, म्हणजे 2 व्हॅल्यूज द्यायचे आहे म्हणून आपण इथं देणार 2, ठीक आहे. त्याच्यानंतर अक्षय R1 मध्ये आपल्याला ठेवायचं आहे अक्षयला, त्याच्यामुळे आपण देणार 3. आणि राहिलेले जे व्हॅल्यू आहेत ते आहे गरिमाचं नाव, तर ते आपल्याला द्यायची गरज नाही. आता आपण याला एक्झिक्यूट करणार, ठीक आहे. एक्झिक्यूट झालं आहे. आता आपण याला प्रिंट करणार. आपण बघणार R13 मध्ये काय आहे. R13 मध्ये काय आहे तर बघा काय आहे. R13 मध्ये धनंजय नलावडे आहे. तर या R1 मध्ये काय आहे बघा. R1 मध्ये काय आहे तर R1 मध्ये काय अक्षय आहे. आपल्याला घ्यायचं आहे समजा गरिमाचं, तर आपण R टाकणार इथं आणि बघणार तर गरिमाचं नाव आहे. समजतंय का तुम्हाला? कळत आहे का? येस सर. ह्या Yes, sir. ॲरेमधून आपल्याला कोणता एलिमेंट घ्यायचा त्याची इंडेक्स व्हॅल्यू 1 नी +1, इंडेक्स व्हॅल्यू +1 जेव्हा देतो आपण तेव्हा ती व्हॅल्यू आपल्याला मिळते, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे कळालेलं आहे. सो नेक्स्ट स्प्लिटिंग ऑफ ॲरे रिलेटेड फंक्शन्स. So there is a S splitting and V splitting also available. आपल्याला हॉरिझॉन्टल स्प्लिट पण करता येते. जर का आपल्याकडे मल्टी डायमेन्शनल ॲरे जर असेल तर आपण त्याला व्हर्टिकल स्प्लिट आणि हॉरिझॉन्टल स्प्लिट करू शकतो. तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे मेथड आहे V स्प्लिट अँड H स्प्लिट. मग हे केव्हा होणार आपलं? जेव्हा आपल्याकडे मल्टी डायमेन्शनल ॲरे असेल तेव्हा. मल्टी डायमेन्शनल ॲरे जर असेल आपल्याकडे तर तेव्हा आपण व्ही स्प्लिट आणि एच स्प्लिट जे आहे ते आपण यूज करू शकतो. समजा आपल्याकडे एक ॲरे आहे आणि त्याला आपण 4x4 मध्ये अरेंज करणार आहोत. तर अरेंज नावाचा व्हेरिएबल आपण यूज करू शकतो. त्याच्यासाठी पी व्हेरिएबल दिलं आहे मी. पी व्हेरिएबलमध्ये आपण रँडम व्हेरिएबल जे आहेत जनरेट करू. np डॉट अरेंज आपण np मध्ये
10 एलिमेंट अरेंज करू. या पी मध्ये 10 एलिमेंट आपण अरेंज करू. ठीक आहे, केलेत. 10 एलिमेंट आपण अरेंज केलेली आहेत पी मध्ये. तर पी मध्ये काय आहे ते दिसेल आपल्याला प्रिंट केलं तर. हे बघा, पी मध्ये 1 2 3 4 5 10 एलिमेंट आले. आता आपण याला रिसेप करू. याला आपण पीला रिसेप करू. म्हणून प्री रिसेप रिसेप. याला 10 एलिमेंट आहेत आपल्याकडे. मग 10 एलिमेंटला आपल्याला कसं रिसेप करता येईल? कसं करता येईल सांगा? सारखेच आले पाहिजे रो आणि कॉलम. 10 एलिमेंट जर आहेत 1 2 3 4 5 6 नाही करता येणार. आपल्याला 2/5 मध्ये करता येईल. 1 2 3 4 5 2/5 मध्ये आपल्याला त्याला रिसेप करता येईल. ठीक आहे, म्हणून आपण देणार इथं 2 काय आहे, 2 काय आहे, 2 रोज आहेत. म्हणजे अशा आडव्या लाईन ज्या आहेत त्या 2 येणार आणि उभ्या लाईन 5 येणार. 5 कॉलम रिसेप केला आपण 2/5 मध्ये. ठीक आहे, पहिले अशा 2 लाईन आल्या आणि उभ्या 5 कॉलम आले. आता आपल्याला याला हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल स्प्लिट करता येतं. आता हे जे आहे तर याला जर आपण असं डिस्ट्रीब्यूट जर करणार, याच्यामधून समजा आपल्याला स्प्लिट करायचं आहे 3 आणि 4 8 आणि 9 घ्यायचे. 3 4 आणि 8 9 जर घ्यायचे असतील तर आपल्याला त्याला व्हर्टिकल स्प्लिट करावं लागेल. व्हर्टिकल स्प्लिट जेव्हा करणार आपण तेव्हा 3 4 आणि 8 9 आपल्याकडे आलेले असतील. कोणत्या व्हेरिएबलमधून? पी व्हेरिएबलमधून. तर त्याच्यासाठी आपण न्यू लाईनवरती कोड करणार आहोत. व्हर्टिकल स्प्लिट आपल्याला करायचं आहे. तर आपण व्हेरिएबलचं नाव देणार आणि त्याच्यानंतर त्याला ग्रिड देणार. तर आपण इथं 2 व्हेरिएबलचं नाव देऊ, पी और डायरेक्टली आपल्याकडे राईट जरी आपण दिला आर करू आपण पी आर. ठीक आहे, पी आर कॉमा पी लेफ्ट. राईट आणि लेफ्टमध्ये आपण याला डिस्ट्रीब्यूट करू. हां, कशाला करायचं? पीला करायचं. तर पीमधून आपल्याला हां बोला आता किती एलिमेंटमध्ये करायचं? आरमध्ये काय ठेवायचं आपल्याला? 0 1. पी आरमध्ये ठेवायचं आपल्याला 0 1 2 आणि 5 6 7. ठीक आहे, म्हणून आपण इथं लिहिणार इक्वल टू NP डॉट V. व्हर्टिकली उभ्या आपल्याला लाईन करायच्या आहेत ना, म्हणून आपण देणार आहोत इथं V स्प्लिट. तर पहिल्या याच्यामध्ये आपल्याला ठेवायचे 3 आणि 3 आणि 4 ठेवायचं आपल्याला PL मध्ये, म्हणून आपण एवढंच इथं लिहिणार आहोत. दोन व्हेरिएबल दिले, 3 व्हॅल्यू आपण स्टोअर करणार आहोत. ओके, व्हर्टिकल स्प्लिट H स्प्लिट. हां, हॉरिझॉन्टल आपल्याला स्प्लिट झालेलं आहे. याच्यामध्ये बघू आपण पी आरमध्ये काय आहे. पी आर 0 1 2 पी आरमध्ये आहे 0 1 2.
आणि पी एलमध्ये असेल 3 आणि 4. सो प्रिंट पी आर कॉमा पी एल आता आपला जो ॲरे आहे हा ॲरे आपण पी वाला घेतलेला आहे, म्हणजे 2 डायमेन्शनल ॲरे आपण घेतलाच नाही इथं. त्याच्यामुळे जे हॉरिझॉन्टल आहे ते स्प्लिट झालं, व्हर्टिकल स्प्लिट त्याच्यामध्ये झालंच नाही. म्हणून आपण रिसेपला काय करू, आपण P1 मध्ये स्टोअर करू. ठीक आहे, इक्वल टू पी डॉट रिसेप. आता P1 जो आहे तो आपण देऊ इथं P1. ओके, नाव हॉरिझॉन्टल स्प्लिट. आता तुम्ही बघू शकता PL मध्ये आपल्याकडे जे एलिमेंट आहेत P1 मध्ये झिरो 1 2 3 4 आणि दुसऱ्या ॲरेमध्ये 5 6 7 8 9 10. दोन याच्यामध्ये आपण त्याला स्प्लिट रिसेप केलेलं आहे. 2 कॉलममध्ये त्याला आपण रिसेप केलेलं आहे. 2 कॉलम आणि 2 रोज आणि 5 कॉलममध्ये आपण त्याला रिसेप केलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे एलिमेंट आपल्याकडे आहेत. तर ह्यामधून आपल्याला आता 1 2 3 आणि 5 6 7 हे एका याच्यामध्ये घ्यायचे. तर स्प्लिट करणार आपण त्याला हे बघा, एक ॲरे होता आपल्याकडे, त्या ॲरेला 4x4 मध्ये केले आणि याच्यामधले जे पहिले आहेत 0 1 2 3 आणि हे घेतले आणि दुसरे एका ॲरेमध्ये हे एलिमेंट घेतले. जेव्हा व्हर्टिकल स्प्लिट केलं तेव्हा ह्याला जर व्हर्टिकल स्प्लिट केलं तर याचे असे एका खाली एक असे 2 भाग पडणार, म्हणजे व्हर्टिकल स्प्लिट. हॉरिझॉन्टल स्प्लिट जेव्हा करणार तेव्हा आपले असे पार्ट पडणार, हा एक पार्ट आणि हा दुसरा पार्ट हॉरिझॉन्टल स्प्लिटमध्ये. तर आपल्याला हॉरिझॉन्टल स्प्लिट करायचं आहे, आपल्याला हॉरिझॉन्टल स्प्लिट करायचं आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये असे पार्ट करू शकतो. म्हणून इथं आपण लिहिणार हॉरिझॉन्टल स्प्लिट, एच स्प्लिट. आता हॉरिझॉन्टल स्प्लिट करायचे आहे 1 2 3 हे एलिमेंट आणि हे एलिमेंट आले पाहिजे PR मध्ये. तर आपण फक्त PR जे आहे PL फक्त प्रिंट करू सध्या. PL प्रिंट करू. आपल्याला एलिमेंट पाहिजे 3 4 8 9. सो हे बघा 3 4 8 9 आलेलं आहे. हॉरिझॉन्टली आपण त्याला स्प्लिट केलंय 3 4 8 9 आले. P1 मधून आपण 3 4 8 9 आपण घेतलेलं आहे. आपल्याला जर एलिमेंट पाहिजे असतील 2 3 4 7 8 9 तर काय करावं लागेल. आपल्याकडे हा ॲरे आहे, या ॲरेमधून आपल्याला 3 4 5 घ्यायचं आहे, 2 3 4 घ्यायचा आहे आणि 7 8 9 घ्यायचं आहे. तर काय लिहू सांगा. व्हेरिएबल
लेफ्ट आणि राईट दोन याच्यामध्ये आपण त्याला स्प्लिट करू शकतो. लेफ्ट राईट हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल जे आहे आपण दोन याच्यामध्ये त्याला डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. तर आपल्याला 2, 3, 4 आणि 7, 8, 9 घ्यायचे आहेत एलिमेंट. म्हणून मग आपण काय करणार इथे देणार व्हॅल्यू 3च्या जागेवरती 2 आणि PL ला आपण जेव्हा प्रिंट करणार तेव्हा आपल्याकडे आलेले असतील 3 एलिमेंट 2, 3, 4, 7, 8, 9. होप यू अंडरस्टूड इट. समजतंय का? हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल स्प्लिट तुम्हाला लक्षात आलेलं असेल. तर नेक्स्ट आहे युनिव्हर्सल फंक्शन. हे समजलंय का तुम्हाला? उद्या घेऊ आता. हो सर. ठीक आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण युनिव्हर्सल फंक्शन घेणार आहोत. युनिव्हर्सल फंक्शन दिस इज व्हेरी यूजफुल. आपण जनरली जे फंक्शन यूज करतो म्हणजे प्लस मायनस जे आहेत ते युनिव्हर्सल फंक्शन म्हणून आपण पायथॉनमध्ये यूज करू शकतो. ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मिनिमम, मॅक्झिमम. तर ठीक आहे, आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू त्याला. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच. हॅव अ नाईस डे.